वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવત ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય એમ એ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ગયા વખતની જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા આચાર્ય અર્થાત કે ગુરુનું મહાત્મ્ય જે છે એ શ્રવણ કરતા હતા। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानसनी अंदर अयोध्या कांडना अध्याय 70 में पोते कही रह्या छे कि जे लोको माता पिता गुरु अने स्वामीनी शिक्षाने स्वाभाविक मस्तके चढ़ावे छे तेणे ज जन्म लेवानो लाभ प्राप्त करेलो छे, नहीं तो जगत में जन्म लेवानो व्यर्थ छे। मातु पिता गुरु स्वामी सिख धरी करहिं सुभार्याम लहेहु लाभ तिन्ह जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। आ प्रमाणे तुलसीदास जी पोते कही रह्या छे कि जे लोको माता छे पिता छे गुरु छे एमनी शिक्षा ने स्वाभाविक रीते पोताना मस्तक पर धारण करे छे अने ते प्रमाणे वर्ते छे ते लोकोए ज वास्तवनी अंदर जन्म लेवानो पूर्ण लाभ जे छे ए लीधेलो छे। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 59 नी अंदर श्लोक 44-45 नी अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वमुखे पोते कही रह्या छे कि सर्वेषां च गुरूणां च जन्मदाता परो गुरुः पितुः सतगुणा माता पूज्या वन्द्या गरीयसी विद्यादाता मंत्रदाता हरि भक्तिदः पूज्य वन्द्यश्च सेव्यश्च मातुः सतगुणो गुरुः मंत्राद्युत् गीरणेनैव गुरु रीत्युच्यते बुधैः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पोते कही रह्या छे कि समस्त गुरुओं में जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु मनाया छे। पितानी अपेक्षा माता 100 गणी अधिक पूजनीय छे, वंदनीय छे तथा वरिष्ठ छे। परंतु जे विद्यादाता मंत्रदाता ज्ञानदाता अने हरिभक्ति प्रदान करवा वाला गुरु ते तो माता थी पण 100 गणा पूजनीय वंदनीय अने सेवनीय छे। अहीं भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूपे कही रह्या छे कि पिता करता माता जे छे एनुं महत्व जे छे ए 100 गणो अधिक छे अने एना करता पण जे लोको तमने विद्यानुं दान करे छे, मंत्रनुं दान करे छे, ज्ञाननुं दान करे छे अने भगवाननी भक्तिनुं दान करे छे ने आवा गुरु जे छे ए तो माताथी पण 100 गणा पूजनीय वंदनीय अने सेवनीय छे। अहीं मंत्रदातानुं नाम पण आवेलुं छे। एटले मंत्रदाता गुरु जे छे तमारा ए माता करता पण अधिक वंदनीय पूजनीय अने सेवनीय छे। भक्तों आपणा संप्रदायना आचार्य जे छे जेओए आपणे कृपा करीने अष्टाक्षर मंत्रनो दान करेलुं छे, आपणे दीक्षाथी अलंकृत करेला छे ए आपणा आचार्य जे छे ए माता करता पण 100 गणा वंदनीय छे एवो अहीं भगवान श्री कृष्ण पोताना स्वमुखे कही रह्या छे। तेज प्रमाणे पुराणोनी अंदर पण गुरुनु महात्म्य कहता भगवान वेदव्यास जी पोते कहे छे
श्री गौरौश्चरणौ पूज्यो पादुके वापि भक्तितः नियमो वा सदा धार्यो लब्ध मंत्रैश्च दीक्षितैः કે ભક્તિપૂર્વક ગુરુના ચરણ કમલ અથવા તેમની યુગલ પાદુકા પૂજ્ય છે, જેને શ્રી ગુરુ દ્વારા મંત્રો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો છે અથવા જેઓને જે ગુરુ દ્વારા દીક્ષા પ્રાપ્ત થઈ છે એવા શિષ્યજનોએ ગુરુ પૂજ્ય અથવા ગુરુ પાદુકા પૂજનનું સદાને માટે નિયમ લેવું જોઈએ, જેના થકી તમને મંત્ર દીક્ષા પ્રાપ્ત થઈ છે. એ ગુરુ જે છે એ તમારે માટે પૂજનીય છે. ગુરુના ભાવની અંદર ગુરુની ચરણ પાદુકા જે છે એ પણ પૂજનીય છે. અહીં સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે મંત્રો ઉપદેશ જેના થકી પ્રાપ્ત થયા તે ગુરુ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પોતે પોતાના સ્વમુખે બ્રહ્મવૈવત પુરાણના કૃષ્ણ જન્મ ખંડની અંદર અધ્યાય 73ના 65મા શ્લોકની અંદર પોતે કહે છે, ગુરુણામ મંત્રદઃ સ્વયં, કે ગુરુઓની અંદર એટલે કે મનુષ્યના જેટલા ગુરુઓ છે એ ગુરુઓની અંદર મંત્ર આપનાર ગુરુ જે છે એ હું સ્વયં રહ્યો છું, અર્થાત કે એને મારું સ્વરૂપ જાણું. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વમુખના વચન છે ભક્તો. એ ઉપરાંત બીજે પણ પુરાણોની અંદર ગુરુના મહિમાના વચન ઘણા જોવા મળે છે, જેમ કે ગુરુ ભક્તિ રતા લોકા ભાગ્યવંતો યશસ્વિનઃ તેષાં વૈ શકલ વિદ્યા નેતરેષાં ગુરુ દ્રુહામ. અર્થાત કે જે જન ગુરુની ભક્તિમાં સંલગ્ન છે તેઓ ભાગ્યવાન તથા યશસ્વી છે. નિશ્ચિત તેઓની વિદ્યા સફળ છે. ઇતર જન જે ગુરુદ્રોહી છે તેઓની વિદ્યા સફળ થતી નથી. જે લોકો ગુરુદ્રોહી છે ને તે લોકોની વિદ્યા, તે લોકોનું ભજન સ્મરણ એ બધું જ વિફલ છે. અહીં પુરાણોની અંદર ભગવાન વેદવ્યાસજી પોતાના સ્વમુખે કહી રહ્યા છે, ગુરુ ભક્તિ રતા લોકા ભાગ્યવંતો યશસ્વિનઃ તેષાં વૈ સકલ વિદ્યા નેતરેષાં ગુરુદ્રુહામ. આ રીતે સ્પષ્ટ રૂપે ભગવાન વેદવ્યાસજી કહે છે કે જે ગુરુદ્રોહીઓ છે ને એ લોકોની બધી જ વિદ્યાઓ જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. અર્થાત કે એ લોકોની વિદ્યા ફલવતી થતી નથી. એ લોકોનું ભજન સ્મરણ જે છે એ પણ ફલદાયક થતું નથી. માટે ભગવદ ભક્તો હંમેશા ગુરુના દ્રોહથી બચજો ભક્તો. કારણ કે ગુરુનો દ્રોહ કરનારા જે છે એ રાક્ષસ યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે ભક્તો. મહાભારતના શૈલ્ય પર્વની અંદર અધ્યાય 43ના 23મા શ્લોકની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે, આચાર્યમ ઋત્વિજમ ચૈવ ગુરુમ વૃદ્ધજનમ તથા પ્રાણીનો યે અવમન્યન્તે તે ભવંતી રાક્ષસાઃ. અર્થાત કે જે પ્રાણધારી માનવ આચાર્ય, ઋત્વિજ, ગુરુ અને વૃદ્ધ પુરુષોનું અપમાન કરે છે તેઓ બધા અહીં રાક્ષસ થાય છે ભક્તો. એટલે જે પ્રમાણે ગુરુની સેવા કરવાથી મનુષ્ય જે છે એ અતિશય ઉચ્ચ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે, તે જ પ્રમાણે ગુરુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ જવાથી, ગુરુનું અપમાન કરવાથી, ગુરુનો દ્રોહ કરવાથી મનુષ્ય જે છે એ અહીં આ ધરાતલની ઉપર રાક્ષસ યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે ક્યારેય પણ ભક્તો ગુરુનો દ્રોહ જે છે એ કરતા નહીં, અન્યથા એના પરિણામો તમારે બહુ જ વિપરીત ભોગવવા પડશે ભક્તો. ગુરુની કૃપા જેના પર હોય છે એ વ્યક્તિ અલ્પકાળની અંદર જ
બધી જ વસ્તુ જે છે એ પ્રાપ્ત કરી લે છે ભક્તો. આ સંબંધની અંદર મહાભારતની અંદર આદિ પર્વની અંદર ઉપમન્યુનું દ્રષ્ટાંત જે છે એ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. આધેય ધૌમ્ય નામના એક ઋષિ હતા, તેના 3 શિષ્યો હતા. એકનું નામ ઉપમન્યુ, બીજાનું નામ આરુણી અને ત્રીજાનું નામ વેદ હતું. ભારત વર્ષની અંદર અર્થાત કે ભારતના વાંગ્મય ઇતિહાસની અંદર આ 3 શિષ્યો જે છે ને એ ગુરુ ભક્તિના દ્રષ્ટાંત છે ભક્તો. ઉપમન્યુ જ્યારે આધેય ધૌમ્ય ઋષિની પાસે ભણવા માટે આવ્યો, ગુરુજી એને પાઠ આપતા ન હતા, પરંતુ એની પાસે પોતાના આશ્રમની સેવા કરાવતા હતા. અને આ ઉપમન્યુ જે છે એ ગુરુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને એ સેવાને પ્રેમપૂર્વક કરતો હતો. એક સમયની વાત છે, આધેય ધૌમ્ય જે વનની અંદર રહેતા હતા ત્યાં વરસાદ બહુ પડતો હતો. તો ઉપમન્યુને આધેય ધૌમ્યએ કહ્યું કે બેટા ઉપમન્યુ, આપણું જે ખેતર છે ને એ ખેતરની નાની અમથી જે ક્યારી આવે ને એ તૂટી ગયેલી છે અને એમાંથી પાણી બધું બહાર નીકળી જાય છે. તો એક કામ કર, અત્યારે જ રાત્રિને વિશે તું ત્યાં જા અને એ ક્યારીને તું સરખી કરી દે. મધ્યરાત્રિનો સમય ભક્તો, અંધકાર, એ જમાનામાં તો લાઇટ હતી નહીં. તો આધેય ધૌમ્યના આ શિષ્ય જે છે એ ગુરુ આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરીને આ ક્યારી સરખી કરવા માટે ખેતરમાં આવ્યો. મુસલધાર વરસાદ પડતો હતો, તેને લઈને પેલી ક્યારી તૂટી ગયેલી હતી અને પાણી જે છે એ બધું ખેતરમાંથી બહાર નીકળી જતું હતું. ઉપમન્યુ માટી છે, રેતી છે, પથ્થર છે, એના દ્વારા એ ક્યારી જે છે એ પૂરવા લાગ્યો, પરંતુ પાણીનું વહેણ એટલું બધું હતું એટલે એ ક્યારી જે છે એની અંદર કોઈ માટી છે કે રેતી છે કે પથ્થર ટકતા નહીં હતા. ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પાણીના વહાવને લઈને પેલી ક્યારી તૂટી જ જાય. અંતે ઉપમન્યુએ નક્કી કર્યું કે એના કરતાં હું જ પીઠના બળે આ ક્યારીની અંદર સૂઈ જાઉં. અને તેણે તે પ્રમાણે ક્રિયા કરી અને એ પીઠના બળે ક્યારી પાસે આમ સૂઈ ગયો એટલે પાણી જે છે એ ખેતરની બહાર જતું બંધ થઈ ગયું. આખી રાત મુસલધાર વરસાદ વરસતો રહ્યો અને આ ઉપમન્યુ જે છે એ વરસતા વરસાદની અંદર ત્યાં જ સૂઈ રહ્યો. પ્રાતઃકાળ થયું, વરસાદ બંધ થયો, ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયો, પરંતુ ઉપમન્યુ આશ્રમમાં ન આવ્યો. એટલે આધેય ધૌમ્યને ફિકર થઈ. એ પોતાના શિષ્ય આરુણી અને વેદને લઈને પોતાના ખેતર પાસે આવ્યા અને જોરથી બોલવા લાગ્યા કે બેટા ઉપમન્યુ, તું ક્યાં છે? ત્યારે ઉપમન્યુએ સૂતા સૂતા ઉત્તર આપ્યો કે ગુરુદેવ, હું અહીં સૂતેલો છું. અવાજની દિશાની અંદર ગુરુ અને એમના શિષ્યો ગયા તો ઉપમન્યુ જે છે એ પાણી રોકવા માટે પીઠના બળે ઊંધો સૂતેલો હતો. ગુરુએ કહ્યું કે બેટા ઊભો થઈ જા, ઊભો થઈ જા, બસ બસ ઊભો થઈ જા. ઉપમન્યુ ઊભો થઈ ગયો. આધેય ધૌમ્ય જે છે એના પર એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા કે બેટા, પાણી રોકવા માટે તે તારા શરીરને પણ સમર્પણ કરી દીધું. ત્યારે ઉપમન્યુ કહ્યું
કે ગુરુદેવ આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ ન હતો. ઉપમન્યુની વાત સાંભળી ગુરુદેવ એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા કે બેટા, હું મારા સામર્થ્યથી મારી પાસે જેટલી પણ વિદ્યા જે છે એ બધી જ વિદ્યા જે છે એ તને સમર્પણ કરું છું. અને આ પ્રમાણે સંકલ્પ કરીને ગુરુએ બધી જ વિદ્યા જે છે એ ઉપમન્યુને સમર્પણ કરી દીધી. અને એને લઈને કંઈ પણ અક્ષર ભણ્યા વગર ઉપમન્યુ જે છે એ ષડંગ વેદનો આચાર્ય થઈ ગયો. સમસ્ત શાસ્ત્ર જે છે એની જીહ્વા ઇન્દ્રિય પર આવીને બિરાજમાન થઈ ગયા. ગુરુ બોલ્યા કે બેટા, આજથી તારું નામ ઉપમન્યુ નથી, પરંતુ હું તને નવું નામ આપું છું. તું આજથી ઇતિહાસની અંદર ઉદ્દાલકના નામથી ઓળખાશે. ઉડ્ડલન, ઉદક દલન, ઉદક એટલે જલ, જલને તે રોક્યું એટલે માટે તારું નામ ઉદ્દાલક પડશે. અને આ જ ઉદ્દાલકને ઉદ્દેશીને છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર ગુરુજી બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરે છે. અને 4 મહાવાક્ય જે કહેવામાં આવે તેમાંથી એક મહાવાક્ય તત્વમસી. આ તત્વમસીનો ઉપદેશ જે છે એ આ ઉદ્દાલકને કરવામાં આવેલો છે. કેવલ ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે જો આ રહ્યા તો અલ્પ સમયની અંદર ઉદ્દાલક જે છે એ સમસ્ત વિદ્યાથી અલંકૃત થઈ ગયા હતા. ભક્તો, માટે હંમેશા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે રહેવું એ સિદ્ધાંત વાત છે. આવું જ એક બીજું ચરિત્ર જે છે એ આધેય ધૌમ્યના બીજા શિષ્ય આરુણીનું છે. આરુણી પણ આધેય ધૌમ્યની પાસે વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે આવેલો હતો. એને પણ ગુરુદેવ જે પ્રમાણે સેવા કરવાનું કહે તે પ્રમાણે એ સેવા કરતો હતો. એક દિવસ ગુરુદેવે કહ્યું કે બેટા, આપણા આશ્રમની અંદર જે ગૌધન છે એ ગૌધનને તું ચરાવવા માટે વનમાં લઈ જા. આરુણીએ કહ્યું, ભલે ગુરુદેવ, જેવી આજ્ઞા. ગુરુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી આરુણી જે છે એ ગાયોને ચરાવવા માટે વનમાં જવા લાગ્યું. વનની અંદર જે પણ કંઈ ભિક્ષા એને મળે એ ભિક્ષા લાવી એ ગુરુદેવને નિવેદિત કરી દેતો હતો. પરંતુ ગુરુ જે છે એને એ ભિક્ષામાંથી એક દાણો પણ આપતા ન હતા. આમને આમ કેટલા દિવસ ચાલ્યું. પછી એક દિવસ આધેય ધૌમ્યએ આરુણીને પૂછ્યું કે બેટા, તું બધી જ ભિક્ષા જે છે એ મને અર્પણ કરી દે છે, તારે માટે તું કંઈ રહેવા નથી દેતો, તો તું શેનો આહાર કરે છે? ત્યારે એ કહે છે કે ગુરુદેવ, હું બીજી વખત ગ્રહસ્થના ઘરમાં ભિક્ષા માગવા માટે જાઉં છું અને એના દ્વારા મારું પોષણ કરું છું. ત્યારે ગુરુદેવ કહે કે બેટા, આ તો તું બહુ ગલત કાર્ય કરે છે. કારણ કે ગ્રહસ્થના ઘરે એક જ વખત ભિક્ષા માગવા જવાનું હોય છે. બીજી વખત ભિક્ષા માગવાની આજ્ઞા શાસ્ત્રો નથી આપતા. માટે તું ભિક્ષા માગવાનું બંધ કરી દે. આરુણીએ કહ્યું, જેવી આજ્ઞા. ત્યારબાદ થોડા દિવસ આમને આમ ચાલ્યું. પછી એક દિવસ ગુરુદેવે આરુણીને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું કે બેટા, હવે તારો નિર્વાહ કેવી રીતના ચાલે છે? ત્યારે આરુણી કહે કે ગુરુદેવ, આપ શ્રી મને જે ગાયો ચરાવવા માટે આપો છો એમાંથી થોડું હું દૂધ લઈ લઉં છું અને એના દ્વારા મારો નિર્વાહ ચલાવું છું. ત્યારે ગુરુદેવ કહે કે આ બધી ગાયો જે છે એ મારી છે અને મને પૂછ્યા વગર તું આ દૂધ પાન કરી જાય છે, આ તો ચોરી કહેવાય. માટે એ પણ બંધ કર. આરુણી કહે કે જેવી તમારી આજ્ઞા. ત્યારબાદ થોડા દિવસ વીત્યા. પુનઃ ગુરુદેવે આરુણીને પોતાની પાસે બોલાવ્યું.
ગુરુદેવ કહે છે કે બેટા હવે તું તારો નિર્વાહ કેવી રીતના ચલાવે છે? ત્યારે એ કહે છે કે ગુરુદેવ તમારી ગાયો જે છે એના જે વાછરડાઓ દૂધ પાન કરી દે ત્યારબાદ એના મુખની ઉપર જે દૂધ અને એનું ફીણ ચોંટેલું હોય એના દ્વારા હું મારો નિર્વાહ કરું છું. ત્યારે ગુરુદેવ કહે કે આ પણ ગલત છે, કારણ કે એ ગાયના બાળકો જે છે એ તને જોઈને પોતાના મુખની ઉપર એ દૂધ જે છે એ પોતે રાખી રાખતા હશે, માટે એ પણ તો બંધ કરી દે. આરોણીએ કહ્યું જેવી આજ્ઞા ગુરુદેવ. ત્યારબાદ એક દિવસની વાત છે, આ આરુણી મુનિ જે છે એ અતિશય ક્ષુધાતુર થઈ ગયા, કારણ કે ગુરુ પણ આપતા ન હતા કંઈ પણ ભોજન કરવા માટે, દૂધ પણ પાન થાય એવું ન હતું, કારણ કે શિષ્ય હતા, ગુરુની આજ્ઞા જે છે એ પોતાના મસ્તકે ચડાવતા હતા. અતિશય ક્ષુધાતુર થયાથી આરુણીએ વનની અંદર કંઈક એવા ફળોને ખાધા કે જેને લઈને એની આંખોની રોશની જે છે એ ચાલી ગઈ. ગુરુની આજ્ઞા હતી કે સાંજ પડે એટલે આશ્રમમાં ગાયોને લઈને આવી જવું, પરંતુ એ ગાયોને લઈને આશ્રમમાં આવતો હતો ત્યાં એક કૂવામાં એ પડી ગયો. હવે આ તરફ ગાયો તો જે છે એ આશ્રમમાં આવી ગઈ, પરંતુ આરુણી જે છે એ આશ્રમમાં આવ્યો નથી. એટલે ગુરુદેવ વિચારવા લાગ્યા કે આરુણી ક્યાં ગયો? પોતાના શિષ્યોને લઈને ગુરુદેવ વનની અંદર આવ્યા અને જોર જોરથી બોલાવવા લાગ્યા કે બેટા આરુણી તું ક્યાં છે? બેટા આરુણી તું ક્યાં છે? ત્યારે કૂવામાંથી રહેતા રહેતા જ આરુણીએ ઉત્તર આપ્યો કે ગુરુદેવ હું આ કૂવાની અંદર પડી ગયો છું. ગુરુદેવે કહ્યું કે બેટા તું કેવી રીતના અંદર પડી ગયો, બહાર કેમ નથી આવતો? ત્યારે કહ્યું કે ગુરુદેવ મારા નેત્રો જે છે તેની જ્યોતિ જતી રહી છે, કારણ કે અમે એક એવા ફળોનું ભક્ષણ કરેલું છે કે જેને કરીને અમારા નેત્રો જે છે એ જતા રહ્યા છે. ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું કે બેટા અશ્વની કુમારનું સ્તવન કર, એ પ્રગટ થઈને તને નવા નેત્ર પ્રદાન કરશે. અને આ પ્રમાણે ગુરુની આજ્ઞા થતા આરુણી મુનિએ કૂવામાં રહેતા થકા જ અશ્વની કુમારોની સ્તુતિ કરી, અને જેને લઈને અશ્વની કુમારો ત્યાં પ્રગટ થયા અને આરુણીને નવા નેત્ર જે છે એ પ્રદાન કર્યા અને એને કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યો. કૂવામાંથી બહાર નીકળતા આરુણી જે છે એ ગુરુના ચરણમાં પડી ગયો. ગુરુ જે છે એ શિષ્યને ગુરુ ભક્તિથી અતિશય પ્રસન્ન થઈ ગયા અને એને પણ જે પ્રમાણે ઉદ્દાલકને સંકલ્પ માત્રથી બધી વિદ્યા પ્રદાન કરેલી હતી તે જ પ્રમાણે સંકલ્પ જ્યાં કર્યો ત્યાં ચારેય વેદો એના અંગ સહિત એના હૃદયની અંદર સ્ફુરી આવ્યા હતા. આ પ્રમાણે આરુણી પણ જે છે એ કેવલ ગુરુની સેવા કરવા માત્રથી જ વેદ વેદાંગનો પ્રારંગત પંડિત થઈ ગયો, કારણ કે એને ગુરુના વચનની અંદર વિશ્વાસ હતો કે મારા ગુરુ મારે માટે જે પણ કંઈક વિચારે છે, જે પણ કંઈક કરે છે એ બધું જ યોગ્ય જ કરે છે. આરુણી અને ઉપમન્યુ એટલે કે ઉદ્દાલકનું ચરિત્ર તમે જુઓ તો ગુરુદેવે એ લોકોને જે આજ્ઞા કરી તે આજ્ઞા તે લોકોએ શિરોધાર્ય કરી અને એનું પાલન કર્યું. તો એને લઈ અલ્પ સમયની અંદર જ એમને બધી વિદ્યા જે છે એ સ્વયં ભરી ગઈ. માટે આપણે પણ હંમેશા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે જ રહેવું એ સિદ્ધાંત વાત છે ભક્તો. બાલકાંડની અંદર તુલસીદાસજી પોતે કહી રહ્યા છે કે જેને ગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ નથી હોતો તેને સુખ અને સિદ્ધિ
સ્વપ્નમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. ગુરુ કે વચન પ્રતીતિ ન જેહી સપને હુ સુગમન સુખ સિદ્ધિ તેહી. આ પ્રમાણે તુલસીદાસજી પોતે કહી રહ્યા છે. સ્કંદ પુરાણની અંદર આવેલી ગુરુ ગીતાની અંદર તો ભગવાન શંકર પોતે કહી રહ્યા છે, ગુરુર પિતા ગુરુર માતા ગુરુર ઇષ્ટ ગુરુર ગતિ ગુરુરુષ્ટે ગુરુસ્ત્રાતા ગુરુરુષ્ટો ન કશ્ચન. અર્થાત કે શિષ્યને માટે ગુરુ જ પિતા સ્વરૂપ, માતા સ્વરૂપ અને ઇષ્ટદેવ રૂપ હોય, અભિષ્ટ પ્રદાન કરનાર છે. ગુરુ છે તે જ શિષ્યના જીવનને સદગતિ પ્રદાન કરનાર છે. જો ભગવાન શિવ પણ રૂષ્ટ થઈ જાય તો ગુરુદેવ રક્ષણ કરી શકે છે, પરંતુ ગુરુ ક્રોધાયમાન થઈ જાય તો સંસારની કોઈ મહાન શક્તિ પણ તેની રક્ષા કરી શકતી નથી. ભક્તો, આ વચન જે છે સ્કંદ પુરાણની અંદર જગતના પ્રથમ ગુરુ એવા ભગવાન શંકર પોતે કહી રહ્યા છે કે ગુરુ રૂષ્ટ થઈ જાય, અર્થાત કે ગુરુ ક્રોધાયમાન થઈ જાય, જગતની કોઈ પણ શક્તિ અર્થાત કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પણ એ વ્યક્તિની રક્ષા નથી કરી શકતી. અને ગુરુ જેના પર પ્રસન્ન થઈ જાય તેને માટે કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ નથી, એને માટે બધી જ વસ્તુઓ સુલભ થઈ જાય છે. માટે હંમેશા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ભક્તો રહેજો. એ જે કહે એ પ્રમાણે કરજો તો જ તમારું હિત છે, અન્યથા તમારું અહિત અને અહિત જ થશે. આ સિદ્ધાંત વાત છે. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. હવે પછીની કથાની અંદર પણ આપણે ધર્મકુલના મહાત્મ્યની ઉપર જ વાત કરશું. ત્યાં લગીન બધા જ ભગવત ભક્તોને હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ.